प्रोग्राम सोनी धरती लैके असी स्टूडियो विच हाजिर हाँ। सारे नूं मेरे वालों प्यार प्यार सत श्री अकाल। साथियों, मुड़ एक बार असी विषय लिता है अपना यूथ, क्योंकि साडा यूथ जड़ा है वो अपनी राह तो भटक रहा है। इस करके असी इस विषय विच गलबात करना जरूरी समझते हाँ। तो इस विषय ते गलबात करन लई मेरे नाल स्टूडियो विच दो मेहमान ने, आओ उन्हां नाल मिला दिंदी हाँ। मेरे नाल बैठी ने हरजीत जी। हरजीत जी खालसा स्कूल विच टीचर रह चुके ने ते ठीक उदा दे नाल बैठी ने हरलीन। हरलीन 5th सैमेस्टर दी स्टूडेंट ने ते साडे जिहड़े लोकल चैनल चल रहे ने हून ते कश्मीर वायर उहदे विच काम करदे ने। तुहाडा दोनां दा स्टूडियो विच बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। ते यूथ की गल चल रही है तो फिर असी शुरुआत हरलीन तो ना करिए, किदां हो सकता है। तो हरलीन असी वेख रहे हाँ कि साडा जिहड़ा यूथ है ना वो अपनी राह तो भटक रहा है जी। समझते हाँ कि उन्होंने पेशेंस भी है, वो स्ट्रोंग भी ने, लेकिन फिर वो अपनी राह तो क्यों भटक रहे हैं, इन्नी सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, की गल है जी। पहले तो तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद कि तुसी तुहाडे प्रोग्राम ते सानू इनवाइट किया। ते अगर मैं प्रॉब्लम्स की गल करा तो मैनू लगता है कि इन्नी प्रॉब्लम साडे यूथ विच ने जो असी मैनू लगता है एक डिस्कशन विच ते कदे भी खत्म नहीं कर सकते। लेकिन जो मैनू लगता है जो मेन प्रॉब्लम्स ने वो मैं तुहानू दसांगी। पहले मैनू लगता है जो मेन प्रॉब्लम है यूथ दी वो है क्वालिटी एजुकेशन। जी। मतलब मैनू लगता है एजुकेशन ते क्वालिटी एजुकेशन विच बहुत डिफरेंस है। अगर असी एजुकेशन की गल करिए तो एजुकेशन हाँ लैसन्स नू पढ़ना, अपने क्लास नाल कंपीट करना, पढ़ाई करना, वो एजुकेशन है। लेकिन एजुकेशन सिर्फ उत्थे ही सीमित रह गई। अगर असी स्कूलों की गल करिए तो सिर्फ वही एजुकेशन है, लेकिन क्वालिटी एजुकेशन बच्चों नू नहीं मिल रही है। क्वालिटी एजुकेशन मतलब कि एजुकेशन एक इहो जी चीज़ होंदी है जो सानू जिंदगी बारे पढ़ाना सिखाती है, ना कि सिर्फ पढ़ाई बारे। तो अगर असी स्कूलों की गल करिए तो उत्थे बच्चों नू ओही जी गाइडेंस नहीं मिलती, जिस दे कारण की होंदा है जो बच्चे अपने राह तो भटक जाते हैं। अगर असी कैरियर की गल करिए तो बच्चों नू अपना गोल ही नहीं पता होंदा। एक डिग्री करते हैं, फिर कुछ होर करते हैं, तो फिर की होंदा है स्लोली अनएम्प्लॉयमेंट आ जाती है, जो मैनू लगता है बहुत वड्डी प्रॉब्लम है। तो जो एजुकेशन है वो मैनू लगता है इन्हां सारी प्रॉब्लम्स दी एक रूट कॉज है। जो बच्चा पहले तो ही कहते ना किसी चीज़ों की अगर जड़ा मजबूत होवे तो वो चीज़ बहुत मजबूत होती है। तो अगर वो एजुकेशन, वो क्वालिटी एजुकेशन बच्चे नू मिलेगी पहले तो ही, तो आने वाली सारी प्रॉब्लम्स मैनू लगता है एक बच्चा फेस कर सकता है। तो दूजी प्रॉब्लम जो मैनू लगती है वो है सैल्फ कॉन्फिडेंस ਅਤੇ ਸੈਲਫ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਯੂਥ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਏ ਦਿਨ ਨਾ ਦਿਸਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਨਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਬੋਲਿਆ ਤੁਸੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਮਤਲਬ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦਾ, ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦਾ, ਕੁਝ ਦੱਸਣ ਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਹਾਂ, ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ। ਕਿਉਂਕਿ मतलब कई ਬੱਚੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਲੈਕ मतलब कि ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸੈਲਫ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹ ਵੀ मतलब ਨਹੀਂ ਸੋਸਾਇਟੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। मतलब सोशल मीडिया ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਦਿਨ ਬੜੇ ਪੋਸਟ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, है ना, ਤੇ मतलब ਉਹ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆਪਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਜੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉਹ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਟੀਨੇਜਰ ਦੀ, ਯੂਥ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਗਲਤ ਰਾਵਾਂ ਦਾ ਤੇ ਸਹਾਰਾ ਲਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਲਏਗਾ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਦੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਯੂਥ ਫਿਲਹਾਲ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਠੀਕ ਠੀਕ। हरजीत जी, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਹਰਲੀਨ ਨੇ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਈ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਓ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਹੁਣ नहीं ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀ? नहीं सुरजीत जी, ऐसा नहीं है। परवरिश तो उतनी चेंजेस नहीं हैगी। फर्क इतना कि पहले पेरेंट्स एजुकेटेड नहीं सी होंदे जी। बच्चा आप ही कुछ करता सी, सेल्फ बनता सी बच्चा। हुण दे पेरेंट्स एजुकेटेड ने, पर प्रॉब्लम ये है कि आजकल के पेरेंट्स को टाइम नहीं है। हाँ जी। सब कमाइयां वाले पासे लगे हुए हैं। जी जी जी। मैं सारे दे वास्ते नहीं कह रही कि माँ-पियो की कमाई दे वल लगे ते बच्चे पे ध्यान नहीं है। कुछ पेरेंट्स ऐसे ने, पहले बच्चा नेचर तो बहुत सीखता सी। फैमिली, जॉइंट फैमिली हुंदी सी, बच्चा फैमिली तो सीखता सी सारा कुछ। एजुकेशन तो एक पार्ट सी, और स्कूल विच सी पढ़दा सी, प्रैक्टिकली पढ़ाया जाता सी, सब चीज़ अच्छी सी उस वक्त भी, आज भी अच्छी, ऐसी कोई गल नहीं है। बड़े अच्छे स्कूल ने, बड़ी अच्छी एजुकेशन चल रही है, पेरेंट्स भी ध्यान दे रहे हैं। पर कुछ एटमॉस्फेयर ऐसा बने दा ना कि असं एजुकेशन बच्चे नूं दे रहे हैं, पर नाल उहदे दिमाग विच ये पा रहे हैं
ਕਿ ਅਗਰ ਤੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਤੂੰ ਡਿਗਰੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਪਰ ਤੂੰ ਡਿਗਰੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੌਬ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਐਨੀਵੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੌਬ ਕਰੋਗੇ ਤੂੰ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮੋਟੋ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਭਾਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੋ ਦੈਨ ਨੌਕਰੀ ਕਰੋ ਔਰ ਪੈਸਾ ਕਮਾਓ ਜੀ 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 ਉਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੋਈ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਏਜ ਵਾਲੇ ਸਨ ਜਾਂ ਕਮੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਜੂਕੇਟਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਸੀ ਹੁਣ ਐਜੂਕੇਟਡ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਸਹਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ ਹੁਣ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਸੋਰਸਿਸ ਨੇ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਉਹ ਖਰਚੇ ਤੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਵੀ ਨੀਡ ਹੈ ਪੈਸਾ ਕਮਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਤਨਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਸਾਨੂੰ ਇਤਨਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੰਦੇ ਸਕੇ ਪਰ ਕੁਝ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਐਸਾ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਮਾਹੌਲ ਐਸਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੇਰੈਂਟਸ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਟਿਊਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਠੀਕ ਸੀ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਰਿਸਪੈਕਟ ਸੀ ਜੋ ਟੀਚਰ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸਨ ਘਰ ਆ ਕੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸੁਰਜੀਤ ਜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਿਤਾਬੀ ਕੀੜੇ ਸਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਅੱਛੇ ਨੰਬਰ ਆ ਗਏ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਨੰਬਰ ਆਏ ਜਦ ਦੇਖੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮਦਰ ਤੇ ਟੋਟਲੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਫਾਦਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲ ਠੀਕ ਹੈ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਹੀ ਚੜ ਗਏ ਨਾ ਇਹਦੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦਾ ਪੇਰੈਂਟਸ ਅਲਰਟ ਵੀ ਹੈ ਐਸੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਲਰਟ ਵੀ ਹੈ ਦੇਖਦਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜੀ ਜੀ ਮੋਬਾਈਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹਰ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਤੇ ਬੁੱਕਸ ਵਾਲੀ ਧਿਆਨ ਸੀ ਜਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਸੀ ਮੋਸਟਲੀ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹਰ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜੀ ਫਰਕ ਤੇ ਇੰਨਾ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਦੇ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਰਟ ਹੈ ਹਰਲੀਨ ਅਗਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਹਰਜੀਤ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਹਰ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਡਿਪਰੈਸ ਤੇ ਐਂਜ਼ਾਈਟੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਰਜੀਤ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਨਾ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੀ ਹੈ ਨਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੱਚੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦੇ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਗਰ ਪਹਿਲੇ ਉਹ 10 ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖਦੇ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ 20 ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ 20 ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਉਹ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਦੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੈ ਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪੈਰੈਂਟਸ ਕੋਲ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆ ਗਿਆ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆ ਗਈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ बढ़ेगी ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਬਟ ਹੁਣ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਹੈ ਅਗਰ 12th ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 10th ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਬੱਚੇ ਇੰਨੇ ਮਤਲਬ ਰੀਸੈਂਟ ਕੇਸ ਸੀ ਇੱਕ 11 ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਤੇ ਛੋਟੀ ਜੀ ਮਤਲਬ ਬੱਚਾ 11 ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਛੋਟੀ ਜੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨ ਦਾ ਸੋਚ ਲਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਏਜ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਏਜ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਕੂਲ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਬੈਗ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਨਾ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਫੇਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਬੱਚਾ ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਟ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਬੱਚੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹਰਲੀਨ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਹਰਜੀਤ ਜੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਦਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਰਹੇ ਹੋ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਜੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ 5-6 ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਮੋਸਟਲੀ 2-3 ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇਖੋ 1-2 ਬੱਚੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜੀ ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਜਾਏ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ ਸਾਡੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੇ ਸਨ 50 ਬੱਚਾ ਅਪੀਅਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ 45 ਨੂੰ ਸੀਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅੱਜ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਪੀਅਰ ਕਰ ਰਹੇ और ये बच्चे सारे इंटेलिजेंट ने ऐसी कोई गल नहीं अगर जो पेरेंट्स दिंदा एग्जाम के अंदर तो वो नेचुरली वो इंटेलिजेंट तो है ही बच्चा उत्थे जा रहा पढ़ने वास्ते तो वो एक कंपीटिशन है कि बच्चा इंटेलिजेंट होने के बावजूद भी एग्जाम पास नहीं कर रहा है अगर एग्जाम पास भी कर रहा है तो वो अगे नहीं जा रहा जिहड़ा उसनूं मैंटली डिस्टर्ब कर रही है वो चीज़ उसके अंदर एक कंपीटिशन ये है दूजा कंपीटिशन ये है कि हर बच्चा
ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੋਸਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੀਟ ਮਿਲੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਸਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦੇਣਗੇ ਬਈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੱਚਾ 1-2 ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਜੀ ਫੀਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੀ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਭਈ ਮੈਂ 1-2 ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਗਿਆ। ਸੈਕੰਡ ਚਾਂਸ ਵੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਮਿਹਨਤੀ ਹੈ, ਹਿੰਮਤੀ ਹੈ, ਸੈਲਫ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਜੀਤ ਜੀ ਉਹ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਕਰੇਗਾ ਤਦ ਨਾ ਜਦੋਂ ਤੇ ਮਾਪਿਓ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਪਿਓ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲ ਕਿਉਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬੇਟੀ, ਅਗਰ ਇਸ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਆਏ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਐਜੂਕੇਟਡ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸਾ ਬਰਡਨ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਕਈ ਅਸੀਂ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੀ ਮਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਗਏ। ਉਹ ਵੀ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ, ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਉਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਫਲਾਣੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਦਾ ਬੱਚਾ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੈਲਫ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਬਣਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੇ। ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਰੋਲ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਰੋਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਹਿੰਮਤ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਹੌਸਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕਾਮਯਾਬ ਨੇ। ਹਾਂ, ਬੱਚਾ ਤੇ ਬੱਚਾ ਹੀ ਹੈ ਆਖਰ। 15-16 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਕੈਰੀਅਰ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ 15-16 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜੋ ਬੱਚਾ ਹੀ ਹੈ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ। ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਤਨੇ ਬੱਚੇ ਅਗਰ ਕਿਨਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਸੀਟ ਕੱਢਣੀ ਹੈ, ਲਿਮਿਟਡ ਸੀਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਹੈ, ਤੁਮ ਆਈਐਸ AS ਵਗੈਰਾ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਸਿਲੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫਿਰ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ ਹਰਲੀਨ, ਇਸ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਔਰ ਐਂਜ਼ਾਇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਨਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਵੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਸਰ ਉਹਦਾ ਵੀ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਮਤਲਬ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਪੈਸ਼ਨ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਵੇਖੀਏ ਸਾਨੂੰ ਕਮਾਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਖਾਣਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਉਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੰਨੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੇਪਰ ਬੱਚੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਪੇਪਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਸੀਟਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਨਾ ਇੱਕ ਹੀ ਸਾਈਡ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਸਿੱਕੇ ਦੇ 2 ਸਾਈਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਗਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੈਕਟਰ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗਰ ਇੱਕ ਚਾਂਸ, ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ 10 ਬਹੁਤ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਟ ਬੱਚੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਹ ਤੇ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਟਰਾਈ ਕਰੋ, ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਟਰਾਈ ਕਰੋ, ਮੇ ਬੀ ਤੁਸੀਂ ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਸਕਸੀਡ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੀ 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 ਹਜੀ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੌਬ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨੇ ਬੱਚੇ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਓ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੌਬ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਫਿਰ ਜਦ ਤੱਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੌਬ ਢੂੰਡਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਏਜ ਨਿਕਲਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਮਾਪਿਓ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇਖ ਲੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ? ਬੇਸਿਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਬੇਸਿਕ ਜੋ ਉਹਦੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਬੜੀ ਨੌਲੇਜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਕਮਾਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੜੋਗੇ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਕੇ ਘਰ ਲਿਆਓਗੇ, ਘਰ ਗ੍ਰਸਤੀ ਚਲਾਓਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਡਿਗਰੀ ਲੈ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੌਬ ਲੱਭੋ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸੋਰਸਿਸ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੌਬ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੌਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸੈਲਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੰਚੁਅਲਿਟੀ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਟਾਈਮ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਟਫ ਲੱਗਦਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿ 12 ਘੰਟੇ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਜੌਬ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੇਮ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੈਸੀਆਂ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੇਮ ਜੌਬ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦੀ ਵੀ। ਪਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੌਬ ਹੀ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਰੈਂਟਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯੂ ਹੈਵ ਐਜੂਕੇਟਿਡ ਪਰਸਨ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਜੂਕੇਟਿਡ ਪਰਸਨ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਹਜੀ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਖੋਲ ਲਵੇ। ਹੁਣ ਕਈ ਬੰਦੇ ਮਜਬੂਰ ਨੇ, ਕਈ ਬੱਚੇ ਮਜਬੂਰ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਲਾਹ ਤੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣ। ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ,
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੀਡੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਦੇਖੋ, ਗੂਗਲ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਰਹੇ, YouTube ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਹਰ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਭਟਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਰਾਤ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਮਨ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਲੀਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਬੜਾ ਮਨ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਇਸ ਤਰਫ ਨੇ, ਗਲਤ ਰਾਹ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਰਿਲੇਟਿਵ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ? ਜੀ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਟੀਚਰ ਤੇ ਆਵਾਂਗੀ। ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਅਗਰ ਘਰ 'ਚ ਮਾਪਿਓ ਨੇ ਤੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਟੀਚਰ ਹੈ ਨਾ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 1 ਸਾਲ 2 ਸਾਲ, ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮਾਂ, ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਮਾਂ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਭੇਜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਲਈ, ਹੈ ਨਾ। ਕਿੰਨਾ ਭਰੋਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖੇਗਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਟੀਚਰ ਦੀ, ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੀ ਉੱਥੋਂ ਮਤਲਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਂ ਲਈ ਜੋ ਆਪਣਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਸਕੂਲ ਭੇਜਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਟੀਚਰਸ ਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਟੀਚਰ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਰੁਤਬਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ। ਤੇ ਟੀਚਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਉੱਚਾ ਰੁਤਬਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੀਚਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਗਾਈਡੈਂਸ, ਸਹੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦਿੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਟੀਚਰ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਲਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕਲਾਸ 'ਚ ਅਗਰ 10 ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ 5 ਉਂਗਲੀਆਂ ਵੀ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਟੀਚਰ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਉਸਦੀ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸਾਰਿਆਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ 10 ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਟੀਚਰ ਅਗਰ ਉਸਨੂੰ ਡੀਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜੋ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ, ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਅਸਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਟੀਚਰ ਹੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਗਾਈਡੈਂਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਗਰ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਸਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਵੀ ਸਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਬੱਚਾ ਫਿਰ ਗਲਤ ਰਾਹਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਟੀਚਰ ਦਾ ਰੋਲ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨਾ। ਟੀਚਰ ਅਗਰ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗਲਤ ਰਾਹ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਕੂਲ 'ਚ ਬਸ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ 'ਚ ਹੀ ਟੀਚਰ ਹੈ, ਨਹੀਂ, ਟੀਚਰ ਹੈ ਤੇ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਟੀਚਰ ਨੇ ਸਿਖਾਣਾ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਪਕੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦੱਸਣੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਜਾਂ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਕੇਲਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਕੱਲਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਫੀਲਿੰਗਸ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਫੀਲਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਖੁੱਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ এনवायरमेंट ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪੈਰੈਂਟਸ ਤੋਂ ਬੱਚਾ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਅਗਰ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਪੈਰੈਂਟ ਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸੇਗਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਏਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ এনवायरमेंट ਘਰ 'ਚ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਬੱਚਾ ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ, ਬਾਪ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੇ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਬੱਚੇ ਸ਼ਾਇਦ ਗਲਤ ਰਾਹ ਤੇ ਜਾਏਗਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੂੰ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਇਨਸਾਨ ਪੈਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਫਰੈਂਡਸ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੇ, ਫਰੈਂਡਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਰਿਲੇਟਿਵਸ, ਕਜ਼ਨਸ, ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਹਰਲੀਨ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਏ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣਗੇ ਗਲਤ ਰਾਹ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਛੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਸੋਚੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਟੋਕਣਾ ਹੈ, ਕਿ ਤੂੰ ਗਲਤ ਰਾਹ ਤੇ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਈ ਸਾਰੇ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਛੱਡੋ ਨਹੀਂ। ਬਟ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਿਵੇਕ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਰਾਈਟ ਤੇ ਰੋਂਗ ਚ ਚੋਇਸ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬੱਚਾ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਕੁ ਦਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੋਲ ਜਾਈਏ, ਉਸਨੂੰ ਦੱਸੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੀ ਪਤਾ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸਿੱਖ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਐਸੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਉਸ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਉਹ ਸੁਧਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇ ਜਾਣ ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜੀ ਜੀ ਹਾਂ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਿਲਡਅਪ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਨਾ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੀਚਿੰਗਸ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਟੀਚਰ ਕੀ ਹੈ, ਮਾਪਿਓ ਕੌਣ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਕਰਨਾ।
ਤੇ ਡਿਪਰੈਸਡ ਔਰ ਐਂਜ਼ਾਇਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਰਜੀਤ ਜੀ, ਤੇ ਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਥੋੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਬਾਹਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਬਿਮਾਰੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਾਂ? ਕੁਝ ਐਸਾ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਨਹੀਂ, ਕਮਰੇ ਤੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ। ਕਮਰੇ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੇਮਸ ਵਗੈਰਾ 'ਚ ਇੰਟਰਸਟ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੇਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਰਡਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ, सोशल मीडिया ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਨਹੀਂ, ਕਈ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਜਵਾਨ ਦੇਖਦੇ ਨਾ ਕਿ ਬਸ ਮੋਬਾਈਲ ਲਿੱਤਾ ਔਰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਔਰ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਉਸ ਮਤਲਬ ਉਸ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੀ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਨਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂ, ਉਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਸ ਲੱਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ। ਹਰਜੀਤ ਜੀ, ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਮੋਬਾਈਲ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੈਰੈਂਟਸ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੇਖਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰੈਂਟਸ ਵੀ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਬੱਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਬਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਸਾਰੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਹਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਅਗਰ ਉਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਦਰ ਫਾਦਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜੀ, ਭੂਆ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਜ਼ਨਸ ਵਗੈਰਾ ਹਰ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹਾਂ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਵਾਲੀ ਲਾਈਫ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਇਤਨੇ ਵਜੇ ਉੱਠਣਾ, ਇਤਨੇ ਵਜੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਮਵਰਕ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਕਜ਼ਨ ਨਾਲ ਖੇਲਣਾ, ਖੇਲਣ ਦੇ ਚਸਕੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣਾ ਹੋਮਵਰਕ ਫਟਾਫਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸਨ। ਅੱਜ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਇੱਕ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਇੰਨਾ ਲੋਡ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਆਉਣਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਮਵਰਕ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਬੱਚਾ ਮੋਬਾਈਲ ਵੱਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਖੋ, ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਡ ਹੈ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ 15 ਸਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖ ਲਈਏ, ਏਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਲਈਏ। ਤੇ ਸਮਾਜ ਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹਰਲੀਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਮਾਜ ਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਇਹ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਸੋਸਾਇਟੀ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਨਜ਼ਰੀਆ ਤੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਸ ਬਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਸੁਣਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਵਾਬ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ, ਇਸ ਕੋਲ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਸੁਸਾਈਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦਿਮਾਗ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਮਾਜ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਬੁਜ਼ਦਿਲ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਟ ਜੋ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਅਲੱਗ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਉਸ ਬਾਰੇ। ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਕੰਡਾ ਵੀ ਚੁਬਾਏ ਨਾ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਚੁਬਾਉਣ ਦੀ, ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਸਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਜਿਸਨੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡਾ ਸਟੈਪ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਲੈ ਲਿੱਤਾ, ਇੰਨਾ ਦਰਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਉਸ 'ਚੋਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਦਰਦ ਉਸਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਘਰ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੀ, ਮੋਸਟਲੀ ਬੱਚੇ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਸ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਬੱਚਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਾਪੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਥੋੜਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਗੱਲ ਘੁੰਮਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਮਨ ਉਚਾਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੀ, ਇੱਥੇ ਸੈਲਫ ਕਾਨਫੀਡੈਂਸ ਦੀ ਕਮੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕੁਝ ਵੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਗੱਲ ਅਗਰ ਬੱਚਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੇਗਾ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਕੱਢਣਗੇ। ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਚਾਹੀਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਏ, ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ ਹੋਏ, ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਦਾ ਨਿਚੋੜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੋ ਬੱਚੇ ਵੀ ਗਲਤ ਰਾਹ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗਲਤ ਰਾਹ ਤੇ ਨਾ ਜਾਣ ਤੇ ਸਹੀ ਰਾਹ ਤੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਓ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸੁੱਖ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਪਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਮਤ ਜਾਣੋ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।